Good morning, everyone. Today I am going to start third unit in our subject Economics for Decision Making in BBA Semester 4. So, Unit 3 is Price Differentiation. We are now done with the first two units. So, our third unit is price differentiation, and here is the content or main points which are included in this unit. First of all, we will understand the meaning of price discrimination. That is, what do you mean by price discrimination or price differentiation? Then different types of price discrimination. Yes, there are number of types through which we can differentiate the price of the commodity. Then conditions for the possibility and profitability of price discrimination, that is, when price discrimination is possible as well as profitable. Generally price discrimination શું છે? When monopolists charge different prices from the same for the same product to the different customer, it is known as price discrimination. So when it is possible and when it is profitable, that we will discuss. Then distributors discount, then quantitative discount. એટલે different types of discounts are given by the manufacturer, so that we will also discuss. Then postage stamp pricing is there, and dual pricing, and last point is justification of price discrimination. All these points we will discuss in detail. So today we are starting with the first point, that is meaning of price discrimination. First of all, let me tell you that price discrimination is only possible under the situation of monopoly. So monopolists do not always charge the same price from all its customers. Monopolist can charge different prices for the same commodity to the different customer because it has a control over supply of the product. Monopolist છે ને, monopoly market હોય, it means single seller and large number of buyers or many buyers. It means if I am the only seller in the market, by means that customer do not have any other choice. They have to purchase the commodity from me. માર્કેટમાં કોઈ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ કે બીજો કોઈ સેલર અવેલેબલ છે જ નહીં. So when there is a monopoly in the market and when monopolist has supply over the product, at that time he can charge different prices for the different customers for the same product at the same time. So when a monopoly firm sells the same commodity at the different prices to the different customers, it is known as discriminating monopoly or price discrimination. એટલે મોનોપોલિસ્ટ શું કરશે? આમાં કસ્ટમર ડિફરન્ટ છે, પ્રોડક્ટ એક જ સરખી છે, પણ હું બધા પાસેથી ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરીશ. દેટ ઇઝ ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલી ઓર પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન. અગેન એક સિમ્પલ બેઝિક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. વેજીટેબલ વેન્ડર્સ, શાકવાળા છે. હવે શાકવાળા જુઓ તમે, એરિયા વાઇઝ પ્રાઇસ લે. જો એકદમ હાઈફાઈ એરિયામાં વયા જાય તો ટોમેટોઝના પર કેજી 30 રૂપીસ હોય, એ 50 રૂપીસ પર કેજી થઈ જાય. બિકોઝ ત્યાં કોઈ બાર્ગેનિંગ કરવાવાળું છે જ નહીં. એ જેટલા પ્રાઇસ ચાર્જ કરશે એટલા પરચેસ કરી લેશે. હવે જો ટોમેટોઝ તો એઝ ઇટ ઇઝ સેમ જ છે એની પાસે, એટલે એક એરિયામાં એ ઓછા પ્રાઇસથી સેલ કરે છે તો બીજા એરિયામાં એ વધારે પ્રાઇસ સેલ કરે છે. બીજું, ઇટ મે બી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ કોમોડિટી. એટલે ઘણા બધા એવા ફેક્ટર્સ છે વિચ અફેક્ટ ઇટ, કે જ્યારે મોનોપોલિસ્ટ છે એ આ બધા ફેક્ટર્સને કન્સિડર કરીને ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરે છે. બટ એ બધા ફેક્ટર્સ આપણે ડિટેલમાં પછી આગળ ડિસ્કસ કરશું. બટ સિમ્પલી પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન મીન્સ વોટ, કે જ્યારે સેમ પ્રોડક્ટ છે બટ ડિફરન્ટ કસ્ટમર પાસેથી ડિફરન્ટ ચાર્જીસ પ્રાઇસ કરે છે, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ પ્રાઇસ discrimination. Now there are two definitions. First one is according to Professor Stonier and Haig. Discriminating monopoly or price discrimination occurs when a monopolist charges different prices for the different units of commodity, even though these units are in fact homogeneous so far as their physical nature is
concern. Yes, જે આપણે સમજ્યા એમ જ છે કે પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન એટલે શું? જ્યારે મોનોપોલિસ્ટ છે એ સેમ કોમોડિટી, હોમોજીનિયસ મીન્સ આઇડેન્ટિકલ સેમ કોમોડિટી માટે ડિફરન્ટ કસ્ટમર પાસેથી ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરે, ઇટ ઇઝ discriminating monopoly or price discrimination. The second is, according to Mrs. Robinson, the act of selling the same article produced under a single control at different prices to different buyers is known as price discrimination. Same meaning છે કે સેમ આર્ટિકલ્સ છે જે આઇડેન્ટિકલ છે એને ડિફરન્ટ પ્રાઇઝીસ, ડિફરન્ટ કસ્ટમર્સને ડિફરન્ટ પ્રાઇઝીસ પર જ્યારે તમે સેલ કરો, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલી ઓર પ્રાઇસ discrimination. But one thing to be remembered over here is that perfectly discriminating monopoly is an imaginary situation. ક્યારેય છે ને માર્કેટમાં પરફેક્ટલી ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલી જોવા નથી મળતી, because it is rare to come across a monopoly firm which charges different prices for the different units of the same commodity from the same customers. Perfectly discriminating monopoly છે ને એક આખી ઇમેજિનરી સિચ્યુએશન છે, બિકોઝ એવું ક્યારેક જ થાય કે એવી કોઈ મોનોપોલી ફર્મ આવે કે જે સેમ પ્રોડક્ટ છે, એના યુનિટ્સ છે, એ કદાચ સેમ કસ્ટમરને પણ ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ પર સેલ કરે. તો આવી સિચ્યુએશન તો માર્કેટમાં ક્યારેય જોવા મળે નહીં. સો ઇટ ઇઝ એન ઇમેજિનરી સિચ્યુએશન, બટ ઇન એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ, when we speak of the price discrimination, it is between groups of buyers rather than discrimination between units of homogeneous product. એટલે ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલી છે ને એકચ્યુઅલ સેન્સીસમાં, એકચ્યુઅલ માર્કેટમાં હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ વચ્ચે નહીં પણ ડિફરન્ટ બાયર્સ વચ્ચે ડિફરન્ટ પ્રાઇસ ચાર્જ કરે છે. પરફેક્ટલી ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલીમાં શું થશે કે પ્રોડક્ટના યુનિટ સેમ છે, બટ સેમ કસ્ટમર પાસેથી ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરે છે. બટ ઇન રિયલ સિચ્યુએશન, ઇન એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ, ડિસ્ક્રિમિનેશન ઇઝ નોટ બિટવીન homogeneous product, but in real practice discrimination is between different groups of buyers. એટલે એક કસ્ટમર પાસેથી વધારે ચાર્જ કરો અને બીજા કસ્ટમર પાસેથી ઓછા ચાર્જ કરો. સેમ કસ્ટમરને તમે ડિફરન્ટ પ્રાઇસ ઉપર સેલ નથી કરતા, પણ ડિફરન્ટ કસ્ટમર્સને તમે ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ઉપર સેમ કોમોડિટી સેલ કરો છો. એન્ડ અગેન વન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ દેટ price discrimination is possible only under the situation of perfect competition. As I have told you, price discrimination is not possible in in perfect competition. It is only possible under the monopoly. Price discrimination છે એ ખાલી મોનોપોલીમાં જ પોસિબલ થાય છે, because under perfect competition there are large number of sellers with substitutes available. Again, in perfect competition, customer has the perfect knowledge. It means if you are charging different prices for the same product to the different customers, then your customers will not purchase the commodity from you, they will shift to your competitors product. એટલે જો તમે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં કસ્ટમર પાસેથી સ્લાઇટલી પણ હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરશો ને તમારા કોમ્પિટિટર્સ પાસેથી, એટલે તમારા જે કસ્ટમર્સ છે એ તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવાને બદલે તરત તમારી રાઇવલ ફર્મ પાસે શિફ્ટ થઈ જશે, બિકોઝ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં કસ્ટમર પાસે પરફેક્ટ નોલેજ છે અબાઉટ ધ માર્કેટ. દે નો કે કઈ કોમોડિટીની ક્વોન્ટિટી, ક્વોલિટી, કલર, ડિઝાઇન, શેપની સામે કેટલી પ્રાઇઝમાં મળે છે, એટલે they will analyze the market and then they will purchase the commodity. So we can say that price discrimination is only possible under the situation of monopoly, when there is only one seller, so that monopolist can charge different prices for the same product to the different customers. Now the second point is types of price discrimination. Yes, now there are mainly three types of price discrimination. The first is personal discrimination, the second is geographical discrimination, and the third is trade discrimination or use discrimination. Now let us discuss one by one. First of all, the first type is personal discrimination.
Personal discrimination occurs when monopolies charge different prices to the different customers according to the intensity of their desire or according to their income. જ્યારે મોનોપોલિસ્ટ છે કે સેલર છે કોઈ પણ ફર્મ એ ડિફરન્ટ કસ્ટમર પાસેથી ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરે છે, પણ એ ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ છે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? ઓન ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધેર ડિઝાયર. એ લોકોની ડિઝાયરનેસ કેટલી છે, એ લોકોની ડિમાન્ડ કેવી છે કે મારે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક સેલફોન પરચેસ કરવો છે. હવે આ સેલફોન છે હું એટલી આઈ એમ ઈગર ટુ બાય ઇટ કે મારે જેટલું બને એટલું આઈ વોન્ટ ધીસ સેલફોન એઝ સૂન એઝ પોસિબલ. તો મારી ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હાઈ છે ને એટલે અકોર્ડિંગ છે ને પ્રાઇસ ચાર્જ કરશે. જો મારી ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ડિઝાયર વધારે હશે તો એ લોકો વધારે ચાર્જ કરશે અને ઓછી હશે તો ઓછી ચાર્જ કરશે. એન્ડ it is again depends on their income. If the monopolist or the firm is selling to the group of people or to the high income group people, at that time they will charge high prices. મેં તમને કીધું ને કે કોઈ રિચ એરિયામાં શાકભાજીવાળા છે એ જાય કોઈ હાઈફાઈ સોસાયટીમાં તો એ લોકો ખબર જ છે કે અહીંયાના લોકોની ઇન્કમ છે એ હાઈ છે, દેટ્સ વાય દે આર લિવિંગ હિયર. તો એ લોકો ઓલરેડી પ્રાઇઝીસ છે કોમોડિટીના એ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. વન મોર એક્ઝામ્પલ, અ હાયર પ્રાઇસ મે બી ચાર્જ ફ્રોમ ધ કસ્ટમર હુ આર મોર ઈગર ટુ બાય દેન ફ્રોમ અધર્સ. એટલે જે કસ્ટમર સી ફોર એક્ઝામ્પલ દેર આર 50 કસ્ટમર્સ, એમાં એક કસ્ટમર એવો છે કે જેને સૌથી વધારે ઈગરનેસ છે કોઈ પણ કોમોડિટી પરચેસ કરવાની, તો એની પાસેથી સૌથી વધારે પ્રાઇસ ચાર્જ થશે. સો એટલે કોઈ રિચ મેન છે એની પાસેથી વધારે પ્રાઇસ ચાર્જ કરીએ એઝ કમ્પેર ટુ પુઅર. ઇટ ઇઝ નોન એઝ personal discrimination. It means personal discrimination is based on the intensity of desire as well as on the income of the people. The second is the geographical discrimination. Yes. Now geographical discrimination means what? When monopolist sells his product at a lower price in one market and at a higher price in the other market. એટલે એક માર્કેટમાં ઓછી પ્રાઇસે સેલ કરશે અને બીજા માર્કેટમાં હાઈ પ્રાઇસ ઉપર સેલ કરશે. Yes, dumping is the best example of geographical discrimination. Under dumping, producer sells his product at a lower price in the foreign market and it sells its product at a high price in the domestic market or home market. ડમ્પિંગમાં શું કરે છે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ પણ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર કરું છું, હું સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટોયઝ મેન્યુફેક્ચર કરું છું, તો એ ટોયઝ છે ને એ હું ફોરેનમાં એક્સપોર્ટ કરું છું ને તો ફોરેન માર્કેટમાં એ ટોયઝ હું ઓછી પ્રાઇસ ઉપર સેલ કરીશ, પણ આપણી જે લોકલ માર્કેટ છે, હોમ માર્કેટ છે, ડોમેસ્ટિક માર્કેટ છે એમાં હું હાઈ પ્રાઇસ ઉપર સેલ કરીશ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ dumping. So under geographical discrimination, producers or seller charges low price in one market and high price in the other market. The third point is trade discrimination or use discrimination. Yes, it occurs when monopolists charge lower price for one trade or use than for another trade or use. ઇલેક્ટ્રિસિટીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ આમાં કે ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાયર છે ને એ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇઝ સપ્લાયડ એટ અ લોવર પ્રાઇસ ફોર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ એન્ડ એટ અ હાયર પ્રાઇસ ફોર ધ ડોમેસ્ટિક પર્પઝ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ મીન્સ વોટ? કે આપણને ખ્યાલ જ છે કે જેટલી પણ ફેક્ટરીઝ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી વગર ચાલે નહીં અને ત્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કન્ઝમ્પશન છે એ કમ્પેરેટિવલી વધારે હોય. તો આવી બધી જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ લોકો પાસે ઇલેક્ટ્રિસિટીના ચાર્જીસ છે પર યુનિટ એ લો ચાર્જ કરાય છે, અને જે ડોમેસ્ટિક પર્પઝ એટલે આપણે જે ઘરે ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ કરીએ છીએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફોર રેફ્રિજરેટર યુઝ કરીએ, એર કન્ડિશનર યુઝ કરીએ, વોશિંગ મશીન છે, ટેલિવિઝન છે, તો આ બધા માટે જે ડોમેસ્ટિક પર્પઝ માટે ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ થાય છે એની માટે આપણે હાઈ પ્રાઇસ પે કરવી પડે છે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રેડ ડિસ્ક્રિમિનેશન ઓર યુઝ ડિસ્ક્રિમિનેશન, કે તમે કેવી રીતે યુઝ કરો છો એના ઉપર ઇલેક્ટ્રિસિટીના ચાર્જીસ છે એ ડિસાઇડ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન. Now our next point is conditions for possibility and profitability of price discrimination. It means
when price discrimination is possible and profitable. પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન પોસિબલ તો હોઈ શકે, બટ પ્રોફિટેબલ ક્યારે છે, એટલે એની અમુક કન્ડિશન્સ છે. લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. The first condition is that it is possible under monopoly. Yes, this we have already discussed that price discrimination is only possible under the situation of monopoly, because when there is perfect competition, there are large number of sellers in the market with homogeneous product. At that time, price discrimination is not possible. So there should be a monopoly, so that monopolist can charge different prices to the different customers. The second point is there should be at least two or more than two markets or group of buyers for the monopoly product or service. Yes, definitely. There should be two or more than two markets or group of buyers. જો એક જ માર્કેટ હોય તો મોનોપોલિસ્ટ છે એ કેવી રીતે ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ચાર્જ કરી શકે? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ચાર્જ ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ to the different customer for the same product if there is only one market. For that, two or more than two markets are required, so that in one market monopolist can charge higher prices and in other market he can charge lower prices, so that price discrimination becomes possible. એટલે જો એક ગ્રુપ ઓફ કસ્ટમર્સ છે, ઇટ શુડ બી મોર દેન ટુ, એટલે જ ડિફરન્ટ ગ્રુપ ઓફ કસ્ટમર પાસેથી ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ છે એ ચાર્જ થઈ શકે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ થિયેટર્સ. ઇફ યુ નો થિયેટર્સ છે એમાં ડિફરન્ટ ક્લાસીસ હોય છે, અપર બાલ્કની, રાઈટ? એટલે શું, બાલ્કનીમાં ચાર્જીસ વધારે હાઈ હોય અને અપર છે એમાં ઓછી ટિકિટ્સ હોય. તો જો આ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશનનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે એણે ડિવાઈડ કરી દીધું છે. સો દેર શુડ બી પોસિબિલિટી કે મોનોપોલિસ્ટ છે એ માર્કેટને સ્પ્લિટ કરી દે. જે સેલર છે એ માર્કેટને કે કસ્ટમર્સના ગ્રુપ છે એને સ્પ્લિટ કરી શકશે, તો જ હી કેન ચાર્જ ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ ફોર ધ સેમ કોમોડિટી. એટલે જો મૂવી સેમ જ છે થિયેટરમાં જાઓ ત્યારે, બટ બાલ્કનીમાં બેસીને જુઓ તો ટિકિટ વધારે પે કરવી પડશે રૂપીઝ, અને અપરમાં બેસીને જુઓ તો ઓછા પે કરવા પડશે. સેમ હેપન્સ ટુ રેલવે. રેલવેઝમાં જુઓ ડિફરન્ટ ક્લાસીસ હોય છે, જનરલ હોય છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ, દેટ ઇઝ 2 ટાયર એસી એન્ડ 3 ટાયર એસી. તો એના અકોર્ડિંગ ટિકિટ ચાર્જ કરે. ડેસ્ટિનેશન અને ડિસ્ટન્સ સેમ જ છે, બટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ફેસિલિટી દે વિલ ચાર્જ ધ પ્રાઇઝીસ. જેટલી વધારે ફેસિલિટી એટલા વધારે પ્રાઇઝીસ ચાર્જ થશે. સો there should be possibility of split the market into two parts, or the group of customers છે it should be two or more than two. The third point is the elasticity of demand for the product should be different in different market. Yes, definitely. If elasticity of demand is same in all the market, at that time price discrimination is possible, but it is not profitable. Say for example, when I am selling a particular commodity in the market, it means in one market elasticity should be high and in other market it may be low. Say for example, હું એક પ્રોડક્ટ સેલ કરું છું તો એક માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ છે ને ઇનઇલાસ્ટિક હોવી જોઈએ અને બીજા માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ છે એ ઇલાસ્ટિક હોય તો ચાલે. એનું રીઝન છે, ઇફ ડિમાન્ડ ફોર ધ કમોડિટી ઇઝ ઇનઇલાસ્ટિક, ઇટ મીન્સ કસ્ટમર્સ કેન નોટ ગો વિધાઉટ ઇટ, દે હેવ ટુ પરચેઝ ઇટ એટ અ હાઈ પ્રાઇસ ઓલ્સો. એટ દેટ ટાઈમ આઈ કેન ચાર્જ હાઈ પ્રાઇસ ઓનલી. જો પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હશે ને તો જ હું હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરી શકીશ. બટ ઇફ ધ ડિમાન્ડ ફોર ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઇલાસ્ટિક, એટ દેટ ટાઈમ instead of purchasing the product at a high price, customers will postpone their demand to some future date because right now the prices of that commodity is high in the market. એટલે જો માર્કેટમાં કોઈ પણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હશે ને તો જ જે સેલર છે એ હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરી શકશે. એટલે ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હશે તો હાઈ ચાર્જ નહીં કરી શકે. સો ઇન શોર્ટ, price discrimination is possible and profitable only when the elasticity of demand in one market is different from the elasticity of demand in the another market. Yes, if elasticity of demand is same, at that time price discrimination is possible, but it may not be profitable. જો બેયમાં elasticity સેમ જ હોય
તો પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન થઈ તો શકશે પણ એ પ્રોફિટેબલ નહીં હોય. ઓકે, નાઉ the next and fourth point is the cost of keeping the two markets separate would not be too high relative to the difference in the elasticities of demand. યસ, હવે અહીંયા એવું કહે છે, આપણે કીધું કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન ઇટ મીન્સ દેર શુડ બી 2 or more than 2 માર્કેટ્સ ઇન ધ દેટ સિચ્યુએશન. બટ અહીંયા તમે જ્યારે કોઈ પણ બે માર્કેટને સેપરેટ કરો છો એની કોસ્ટ છે એ તમારા માર્જિન કરતાં વધારે હશે તો તમને એ પ્રોફિટેબલ થશે નહીં. સો ધ કોસ્ટ ઓફ કીપિંગ ધ માર્કેટ સેપરેટ should be less than as compared to the difference in the elasticities of demand. Say for example, થિયેટરની જ એક્ઝામ્પલ લઈ લો. થિયેટરમાં શું થશે કે ચલો બાલ્કની અને અપરમાં તમે એને સ્પ્લિટ તો કરી દીધું થિયેટરને, બટ એને જો સ્પ્લિટ કરવામાં તમારો એક્સપેન્સીસ જ એટલા બધા થઈ જતા હોય કે સામે તમને કાંઈ અર્ન તો થતું જ ન હોય, બિકોઝ બાલ્કનીની ટિકિટ્સ તમે વધારે ચાર્જ કરો છો. ઇટ મીન્સ અકોર્ડિંગ ટુ દેટ યુ હેવ ટુ ગીવ ધેમ ફેસિલિટીઝ. એના અકોર્ડિંગ ડોર કીપર રાખવા પડશે, બીજી કોઈ ફેસિલિટીઝ હોય, સીટ્સ છે એ પ્રોપર વધારે સારી ક્વોલિટીની હોય. તો આવા બધા એક્સપેન્સીસ જો એના પ્રાઇસ ડિફરન્સિએશન કરતાં વધી જતા હોય તો એ પોસિબલ તો થશે પણ પ્રોફિટેબલ નહીં થાય. કે મેં મારા થિયેટરને સ્પ્લિટ તો કરી દીધું અપર અને બાલ્કનીમાં, સો I can charge different prices but it is not profitable to me because cost is higher than the profit. કારણ કે અપર અને બાલ્કનીમાં સેપરેટ કરવાની કોસ્ટ જ એટલી હાઈ થઈ ગઈ છે કે પ્રોફિટ તો સામે દેખાતું જ નથી. સો ધીઝ આર ધ કન્ડિશન્સ ઇન વિચ price discrimination is possible as well as profitable. Now, according to Professor Pegu, price discrimination is possible and profitable under the following conditions. Yes, હવે price discrimination છે એ ક્યારે પોસિબલ અને પ્રોફિટેબલ છે ને એની પણ કન્ડિશન છે, એટલે આમાં એણે સ્પ્લિટ કરી દીધું છે. The first is the demand must not be transferable from high price market to low price market. Yes, the first condition is that કે જે પણ ડિમાન્ડ છે ને કોમોડિટીની એ હાઈ પ્રાઇસ માર્કેટમાંથી લો પ્રાઇસ માર્કેટમાં ક્યારેય શિફ્ટ ન થવી જોઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, rich men will not like to become poor in order to enjoy the benefit of paying lower fees to a doctor. જો આ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું ને તો સિવિલ હોસ્પિટલ છે એ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ છે એટલે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, એમાં કોઈ ચાર્જ નથી લેતા ડૉક્ટર્સ. તો પુઅર પીપલ માટે એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે એ લોકો ડૉક્ટર્સની ફીસ અફોર્ડ ન કરી શકે એટલે એ લોકો સિવિલમાં જઈને ત્યાં ફ્રીમાં પોતે ડૉક્ટરને એડવાઇસ લે છે. બટ જો રિચ પીપલ છે એ પુઅરની બદલે જો ત્યાં વયા જાય તો એ ન ચાલે. ઇટ મીન્સ કે ડિમાન્ડ છે ને હાઈ પ્રાઇસ માર્કેટમાંથી લો પ્રાઇસ માર્કેટમાં ક્યારેય શિફ્ટ થવી જોઈએ નહીં. એવું નહીં કે રિચ પીપલ છે એ હવે પ્રાઇવેટ કોઈ હોસ્પિટલ્સમાં જશે જ નહીં ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરવા, બધા સિવિલમાં જ વયા જશે. એવું થાય તો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ ચાલશે જ નહીં, તો એ લોકો હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ ન કરી શકે. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે રિચ મેન છે એ પુઅર ન થઈ જવા જોઈએ એના બેનિફિટ્સને એન્જોય કરવા માટે. સેમ વે, ઇફ રિચ પીપલ ડુ નોટ બાય ડિલક્સ એડિશન્સ ઓફ સર્ટિન પોપ્યુલર બુક્સ, અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે તમારી બુકમાં કે કોઈ પોપ્યુલર બુક હોય ને એનું ડિલક્સ એડિશન હોય તો એ ડિલક્સ એડિશન કોણ પરચેસ કરે? રિચ પીપલ. તો અને જો એ લોકો વેઇટ કરે કે જ્યારે આ એડિશન છે એ સસ્તું થાય, ચીપ થાય પછી એને પરચેસ કરશે તો પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે એ પોસિબલ નહીં થાય. ઘણીવાર એવું થતું હોય કે રિચ પીપલ છે એ લોકો વેઇટ કરે. જનરલી આપણે જે પ્રાઇઝિંગમાં જોયું ને તમે, સ્કીમિંગ પ્રાઇઝિંગમાં શું થતું હતું કે ઇનિશિયલી કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસ છે એ હાઈ હોય અને પછી ધીમે ધીમે એ લો થતી જાય. તો એ હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરવાનું રીઝન શું હતું? બિકોઝ માર્કેટમાં એક એવું ગ્રુપ ઓફ કસ્ટમર્સ હોય, ગ્રુપ ઓફ બાયર હોય કે જે લોકો હાઈ પ્રાઇસ ઉપર પણ પરચેસ કરવા માટે રેડી થઈ જાય. બટ જો એ હાઈ પ્રાઇસ માર્કેટ છે એ લોકો જ હવે લો પ્રાઇસ થવાનું વેઇટ કરે તો પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે એ પોસિબલ થાય નહીં. સો there should not be any possibility of transferring a unit or the commodity from high price market to low price market. The second point is there should not be any possibility of resale of the product or services from the consumers in low price market to the consumers in high priced market. હવે આ છે ને આ બ્લેક માર્કેટ જેવી વાત થઈ
કે લો પ્રાઇઝે કસ્ટમર્સ છે ને એ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરશે અને પછી હાઈ પ્રાઇઝ માર્કેટમાં સેલ કરશે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જે હાઈ પ્રાઇઝ માર્કેટના કસ્ટમર્સ છે ને એ લોકો વેઇટ કરશે કે આ જે લો પ્રાઇઝ ઉપર કસ્ટમર્સ છે એ ત્યાંથી પરચેસ કરી અને અમને સેલ કરે તો અમે પરચેસ કરીએ. હવે આમાં શું થાય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક કોમોડિટી છે કોઈ પણ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક બેગ છે. હવે એ બેગની પ્રાઇસ છે એ હાઈ પ્રાઇઝ માર્કેટમાં એની પ્રાઇસ 500 રૂપીસ છે અને બીજા માર્કેટમાં એની પ્રાઇસ છે એ 300 રૂપીસ છે. હવે મારી પાસે બે ઓપ્શન છે, તો હું હાઈ પ્રાઇઝ માર્કેટમાંથી પરચેસ કરીશ તો 500માં જ કરીશ. બટ જે લો પ્રાઇઝ માર્કેટમાં કોઈ કસ્ટમર છે એ બેગ 300 રૂપીઝમાં પરચેસ કરે અને મને 400માં સેલ કરી દે તો મને તો 100 રૂપીઝનો જ લોસ ગયો, પહેલાં મારે 200 એક્સ્ટ્રા પે કરવા પડતા. તો આવું ન થવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ કન્ઝ્યુમર છે એ કોઈ પણ કોમોડિટીને લો પ્રાઇસ માર્કેટમાંથી પરચેસ કરી અને હાઈ પ્રાઇસ માર્કેટમાં સેલ ન કરે તો જ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે એ પોસિબલ ઓર પ્રોફિટેબલ થશે. So this is about the possibility and conditions about the possibility and profitability of the price discrimination. Our next point is, according to Professor Stonier and Haig, price discrimination occurs because of the following factors. હવે અમુક ફેક્ટર્સ છે કે જેને લીધે પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન થાય છે. કે આવું શું કામ પોસિબલ થાય છે કે લોકો મોનોપોલિસ્ટ છે કે કોઈ પણ ફર્મ છે, સેલર્સ છે એ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન કરે છે, તો એની અમુક કન્ડિશન્સ છે. So let us discuss these conditions. The first is, it becomes possible due to ignorance and laziness of the buyers. Yes, ઘણીવાર છે ને કસ્ટમર્સ છે ને એટલા ઇગ્નોર કરે છે અને એટલા લેઝી હોય છે ને કે in spite of knowing that the commodity which they are purchasing is available in the other market at a low price, but because of their laziness they are still purchasing it at a high prices. So it happens when buyer of the particular market are quite ignorant of the fact that the seller is selling the same product at a lower price in the another market. See, હવે તમને એક બીજા એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, આપણા એક્ઝામ્પલથી, કે તમે યાજ્ઞિક રોડ ઉપર જઈને કોઈ કટલેરી શોપમાં જાઓ છો અને ત્યાંથી બેંગલ્સ પરચેસ કરો છો. હવે તમને ખ્યાલ છે કે માર્કેટમાં જો તમે સેમ બેંગલ્સ પરચેસ કરવા જાઓ ને તો એ 100 રૂપીઝની પેર મળે છે અને અહીંયા આપણે યાજ્ઞિક રોડ ઉપર એ બેંગલ્સના પ્રાઇસીસ છે એ 150 રૂપીઝ છે. તો ઇનસ્પાઇટ ઓફ નોઈંગ દેટ યુ આર સ્ટીલ પરચેઝિંગ ઇટ. શું કામ તમે 50 રૂપીઝ હાઈ પ્રાઇસ પે કરો છો? તમને એ 100 રૂપીઝમાં માર્કેટમાં મળે જ છે. તો લેઝીનેસ કે તમને આળસ આવે છે કે જો અહીંયા મળતું જોઈએ તો છેક આપણે લોકલ માર્કેટ જે આપણી બજારમાં છે ત્યાં જઈને શું કામ લેવું, આ આપણને નજીક પડે છે તો ત્યાંથી જ પરચેસ કરી લઈએ. સો ઇવન ઇફ ધ કસ્ટમર આર અવેર અબાઉટ ધ ફેક્ટ that prices are different, the seller is charging different prices in the two markets. Because of their laziness, customers will purchase it and price discrimination becomes possible. The second point is, when price differential is so small and negligible. Yes, what happens sometimes કે say for example આ જ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે અહીંયા તમને તમારા ઘર પાસે યાજ્ઞિક રોડ ઉપર જે બેંગલ્સ છે એ 150 રૂપીઝમાં મળે છે અને બજારમાં એની પ્રાઇસ છે એ 140 રૂપીઝ છે. તો 10 રૂપીઝના ડિફરન્સ માટે તમે બજારમાં પરચેસ કરવા જાઓ? ઓબ્વિયસલી નોટ. સો વેન પ્રાઇસ ડિફરન્સિએશન ઇઝ સો સ્મોલ ઓર નેગ્લિજિબલ કે તમે એને નિગ્લેક્ટ કરી દો છો કે એટલામાં શું ફેર પડે, ત્યારે છે ને પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન પોસિબલ થાય છે કે એ પ્રાઇસ ડિફરન્સ છે ને એ તમે કન્સિડર જ નથી કરતા કે એટલો નાનો ડિફરન્સ છે કે એ તમે એને ઇગ્નોર કરી દેશો. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ વેન ધ કન્ઝ્યુમર હેઝ એન ઇરરેશનલ ફિલિંગ. યસ, price discrimination becomes possible when the consumer has an irrational feeling that though he is paying a higher price, he is paying for the better good. એટલે ઘણીવાર એવું થાય કે હું હાઈ પ્રાઇસ પે કરું છું, પણ શું કામ કરું છું? એટલે મને એમ થાય છે કે હું જે પ્રોડક્ટ હાઈ પ્રાઇસ ઉપર પરચેસ કરું છું ને એ સારી ક્વોલિટીની છે, એનાથી મને મજા આવે છે, એ મારા સારા માટે છે. એક જ આપણે થિયેટરનું એક્ઝામ્પલ લીધું, સેમ એક્ઝામ્પલ છે એ કન્ટિન્યુ કરીએ.
કે તમે બધા મૂવીઝ જોવા જતા જો, રાઈટ? હવે તમે જ વિચારો કે અપરમાં બેસીને જોવાની મજા આવે કે બાલ્કનીમાં? અપરમાં તમે 100 રૂપીસ પે કરો છો અને બાલ્કનીમાં તમે 200 રૂપીસ પે કરો છો. યુ નો દેટ મૂવી સેમ જ છે, સ્ક્રીન પણ સેમ રહેશે, બટ સ્ટીલ યુ આર પેઇંગ 100 રૂપીસ એક્સ્ટ્રા ફોર વોટ? ફોર યોર બેટર ગુડ, કે તમને એનાથી બાલ્કનીમાં બેસીને જોવાની મજા આવશે. દેટ ઇઝ વાય યુ આર પેઇંગ હાયર પ્રાઇસીસ. સો price discrimination becomes possible when there is irrational behavior of the consumers. The next point is when market are separated by large distance or tariff barriers. Yes, જ્યારે તમે માર્કેટ છે ને એ સેપરેટ કરો છો, વધારે ડિસ્ટન્સ છે બિટવીન ટુ માર્કેટ્સ, એટ ધેટ ટાઈમ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે ને એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય સેલર હેઝ ટુ ચાર્જ અ હાઈ પ્રાઇસ ફોર transferring the commodity from one place to another place. Say for example, કોમોડિટી છે એ રાજકોટમાં મેન્યુફેક્ચર થાય છે, રાજકોટમાંથી એ અમદાવાદ પણ જાય છે અને સામે મહારાષ્ટ્ર મુંબઈમાં પણ જાય છે. તો હવે જસ્ટ ઇમેજિન, થિંક કે અમદાવાદની ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ મુંબઈની ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ કરતાં ઓછી હોય, તો હું અહીંયાથી અમદાવાદમાં માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ સેલ કરીશ ને તો એની પ્રાઇસ કદાચ 50 રૂપીસ હશે, પણ મુંબઈ હું સેલ કરીશ ને તો એની ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, તો કદાચ હું સેમ પ્રોડક્ટ છે એ 70 રૂપીસમાં સેલ કરું. શું કામ? બિકોઝ ઓફ ધ હાઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, બિકોઝ દેર ઇઝ અ હ્યુજ ડિફરન્સ. ડિસ્ટન્સ, આ બે પ્લેસ વચ્ચે ડિસ્ટન્સ કેટલું છે કે હું મેન્યુફેક્ચર અહીંયા કરું છું અને કેટલી દૂર એક કોમોડિટી છે એને માર્કેટમાં સેલ કરવા માટે સેન્ડ કરું છું. સો એટ દેટ ટાઈમ બિકોઝ ઓફ ધ મોર ડિસ્ટન્સ ટેક્સ બેરિયર્સ, ટેરિફ બેરિયર્સ છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ વધી જાય. આ તો આપણે લોકલ માર્કેટની વાત કરી, ડોમેસ્ટિકની. બટ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ધ ફોરેન માર્કેટ, ફોરેન માર્કેટમાં તમે તમારી કોઈ પણ કોમોડિટી સેલ કરવાની હોય તો એમાં ટેરિફ બેરિયર, ટેક્સીસ પે કરવા પડે, ડ્યુટીઝ પે કરવી પડે. તો આવા બધા એક્સપેન્સીસ વધી જાય કે હું ફોરેનમાંથી કોઈ કોમોડિટીને ઇમ્પોર્ટ કરું છું, તો એ કોમોડિટી અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરીને લઈ આવું તો એની પહેલાં મારે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પે કરવી પડે. તો એ ડ્યુટીથી મારી એક્સપેન્સીસ, મારી કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ, તો એ કોસ્ટને હું કવર કરવા માટે એની પ્રાઇઝમાં ઇન્ક્લુડ કરી દઈશ. સો પ્રાઇઝીસ વિલ બી હાઈ. The fifth point is price. It is also depends on the nature of the goods. Yes, price discrimination depends on the nature of the goods. Now, if the nature of the goods is such that it is possible for the seller to charge different prices for the different customers for the same product, at that time price discrimination becomes possible. Generally this happens when the goods which we are talking about is a direct service. Say for example, while goods like TV, electric fan, watch, clothes, etc. can be resold, and the same is not possible in the case of personal service like doctor, lawyer, teacher, nurse, musician, etc. So resale of this direct service is not possible. So differences in their prices can exist for different customer. જો ટીવી છે, ફેન છે, વોચ છે, આને બધાને તમે રીસેલ કરી શકો, બટ ડૉક્ટર, લોયર, ટીચર, મ્યુઝિશિયન આ લોકોની સર્વિસને તમે રીસેલ કરી શકો? કે આજે મને માથું દુખે છે તો હું ડૉક્ટર પાસે દવા લઈ આવું અને બીજા કોઈને માથું દુખતું હોય તો હું એ દવા એને સેલ કરી દઉં, એવું ક્યારેય પોસિબલ બને? નો પોસિબલ બને. એટલે ડૉક્ટર છે કે લોયર છે એ બધા પાસે ક્યારેય તમે જોયું કે સેમ ફીસ ચાર્જ કરે? નો, દે વિલ ચાર્જ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડિસીઝ. ડૉક્ટર છે એ કોને કેવી બીમારી છે એના અકોર્ડિંગ ચાર્જ કરે, લોયર છે તો કોનો કેવો કેસ છે એના અકોર્ડિંગ એની ફીસ ચાર્જ કરશે. સો સર્જન છે ધી ચાર્જ ડિફરન્ટ ફીસ ફ્રોમ ધ રીચ એન્ડ પુઅર પેશન્ટ્સ ફોર પરફોર્મિંગ ધ સેમ સર્જિકલ ઓપરેશન્સ. કે કોઈ રીચ પેશન્ટ છે તો એની પાસે હાઈ ફીસ ચાર્જ કરી શકે, બટ જો ઘણા એવા સર્જન હોય છે કે જે પુઅર પેશન્ટ છે એ લોકો પાસે સાવ ઓછી ફીમાં, ઓછા ચાર્જીસમાં એ લોકોનું સર્જરી કરી દે છે. તો આવા ટાઈમે પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન સર્જરીમાં પોસિબલ થાય પણ ટીવીમાં પોસિબલ ન થાય. ટીવી તો બધાને એક પ્રાઇસ ઉપર જ સેલ કરવું પડે, રાઈટ? સો in this condition price discrimination is possible on the nature of the goods. The last point is when several group of buyer require the same service for clearly differentiated commodities. Yes,
clearly differentiated commodities like railway charges different rates for the transport of cotton and coal. કોટન મીન્સ આ જે રૂ છે એ ટ્રાન્સફર કરવાનું અને કોલ એટલે કોલસો. સો વોટ હેપન ઇન ધીસ કેસ? Price discrimination is possible over here since the bale of cotton cannot be turned into loads of coal in order to take advantage of the cheaper rate of transport of for coal. એટલે કોટનના જે બેલ્સ છે ને એને તમે ક્યારે કોલમાં કન્વર્ટ તો ન કરી શકો, એટલે કોલ ટ્રાન્સફર કરવા માટે છે ને સાવ ચીપર રેટ હોય છે, બટ કોટન બેલ્સ ટ્રાન્સફર કરવા માટે એ લોકો હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરે છે. એટલે સાવ કોમોડિટીઝ ડિફરન્ટ છે તો એની માટે તો પ્રાઇસીસ ડિફરન્ટ જ ચાર્જ થાય, રાઈટ? ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ કોમોડિટી. કે જ્યારે સાવ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્શિએટેડ કોમોડિટીઝ હશે ને તો એટ દેટ ટાઈમ ઇટ વિલ બી ડિપેન્ડ ઓન ધ કોમોડિટી કે કેટલી પ્રાઇસ ચાર્જ થશે. સો I hope now you are clear with all the points. We will continue in the next session. Thank you so much.